So now we will see the plot summary. So this play starts or it opens in a room, okay, that is seated at a dressing table in her London home is Lady Sneerwell, a widow who enjoys spreading gossip. With her is Nick, a man who does her dirty work. He is updating her on the status of a rumor he is sowing about Lady Brittle and Captain Bostal. Within 24 hours, Sneak says the rumor will reach Mrs. Clackett, a formidable scandalmonger who has caused numerous breakups, disinheritance, elopements, and divorces. Once her tongue begins to wag, Lady Brittle and Bostal will be the talk of the town. However, Mrs. Clackett lacks the delicacy of tint and mellowness of sneer which distinguish your ladyship's scandal. Sneak says. Lady Sneerwell accepts the compliment with false modesty and then observes that she truly enjoys ruining reputations. It is a kind of therapy for the slander she says she endured early in her life. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇവർ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് തന്നെ ദ സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ എന്ന പേര് വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ വരുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ വിത്തിൻ 5 minutes ദ തീം ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ സി ഹൗ ദീസ് പീപ്പിൾ ലേഡീസ് നിയർവെൽ അവരുടെ എന്താണ് ഹെൽപ്പ്, അതായത് ഒരു അവിടെ ഉള്ള ഈ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Turning to another matter, Sneak asks why she wishes to break up the amorous relationship between Charles Surface and Maria, the ward of the wealthy Sir Peter Teazle. Charles has a tainted reputation as a gambler and rake. Okay. On the other hand, his brother Joseph has a sterling reputation. Rather than wasting her time driving a wedge between Charles and Maria, Snake says she ought to be trying to snare Joseph. അപ്പം ജോസഫാണ് നന്മയുടെ നിറകുടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. ചാൾസ് കുറച്ച് മോശം രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ചാൾസ് ഈസ് എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, Lady Sneerwell then informs Snake that she has no interest in Joseph, nor he in her. She fancies Charles. അതാണ് പ്രശ്നം. She fancies Charles and Joseph wants Maria. But it is not love that motivates him. Rather, it is the large inheritance she will one day receive. Consequently, says Lady Sneerwell, Joseph has been obliged to mask his pretensions and profit by my assistance. Sir Peter is under the impression that Joseph is an honorable man who loves Maria. To break up Charles and Maria, Lady Sneerwell and Joseph, with Snake's help, are spreading rumors that Charles is having an affair with Lady Teazle, the young wife of Sir Peter Teazle. Joseph himself then enters and tells Lady Sneerwell that their rumors are beginning to have an effect on Maria and that Charles' dissipation and extravagance exceed anything I have heard of. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഷീ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ചാൾസ് ആൻഡ് വൈ ജോസഫ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മരിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ദേ വാണ്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ചാൾസ് ആൻഡ് മരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ലേഡി സ്നിയർവെല്ലിനും അതുപോലെ ആർക്കാണ്, ജോസഫിനും. ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരുടെ ചാൾസിൻ്റെയും മരിയയുടെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണമെന്നാണ് താല്പര്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവർ ആ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ആരാണ് വരുന്നത്, ജോസഫ് എന്നാണ്. ജോസഫ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ലേഡി സ്നിയർവെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് മറക്കരുത്. ജോസഫാണ് ആരോട്, ഈ ഒരു ലേഡി സ്നിയർവെല്ലിനോട് അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഓക്കെ, moments later Maria enters. She complains that the annoying Sir Benjamin Backbite and his uncle Crabtree have just called at the home of her guardian, Sir Peter. To avoid them, she sneaked out to seek refuge with Lady Sneerwell. Okay,
A servant then announces the arrival of Mrs. Cantor. She tells Maria that she was sorry to hear stories about trouble between her and Charles and between Sir Peter and Lady Teazle. In reality, Mrs. Cantor is only too happy to have something to gossip about. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ചാൾസും മരിയും. അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മിസ്സിസ് കാൻറ്റോർ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പീറ്റർ ടീസിലും ലേഡി ടീസിലും തമ്മിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ട്രൂത്ത്. ഓക്കെ. നൗ ക്രാട്രി ദെൻ കംസ് ഇൻ വിത്ത് ഹിസ് നെഫ്യൂ ബാക്ക് ബൈറ്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ, ബെഞ്ചമിൻ ബാക്ക് ബൈറ്റ് ഹീ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മരിയ. സോ നൗ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരിയ ലേഡി സ്നിയർവെല്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആരാണ് വരുന്നത് പിന്നീട്? ക്രാട്രി ദെൻ കംസ് ഇൻ വിത്ത് ഹിസ് നെഫ്യൂ ബാക്ക് ബൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാഗ്സ് അപ്പ് ദ യങ് മാൻ ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് വിറ്റ് ആൻഡ് പോയിറ്റ് ഹൂ റോട്ട് എ കമൻഡബിൾ എപ്പിഗ്രാം ദാറ്റ് പ്രീവിയസ് വീക്ക് ഓൺ ലേഡി ഫ്രിസിൽസ് ഫെദർ ക്യാച്ചിങ് ഫയർ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള പോംസൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബട്ട് ക്രാട്രി ഈസ് ഓൾ ഇൻ praise for him. That is Benjamin Backbite. Crabtree then reports that Sir Oliver Surface, the uncle of Charles and Joseph Surface, is returning to England from the East Indies after 16 years. How sad it will be for him, Crabtree says, to learn what a good-for-nothing Charles is. Sir Oliver is wealthy and his nephews stand to benefit from his fortune if they measure up. മീൻവൈൽ അറ്റ് സർ പീറ്റർ, അതിപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ലേഡി സ്നേവലിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അവിടേക്ക് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ആദ്യം വന്നത് സ്നേക്കും ലേഡി സ്നിയർവെല്ലും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടേക്ക് പിന്നീട് വിടുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ജോസഫ് വിടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മരിയ വിടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ മിസ്സിസ് കാൻറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതിലേക്കാണ് ക്രാട്രിയും ബാക്ക് ബൈറ്റും വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നൗ മീൻവൈൽ അറ്റ് സർ പീറ്റേഴ്സ് ഹോം, പീറ്റർ ടീസൽ. സർ പീറ്റർ ഈസ് അപ്സെറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് യങ് വൈഫ് ഹു ഈസ് അബൌട്ട് ഹാഫ് ഹിസ് ഏജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യങ് വൈഫാണല്ലോ ലേഡി ടീസൽ. പിന്നെ ഷോർട്ട് സെല്ലിലേക്ക് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് himself as an old bachelor who was made a happy man when the young woman married him. And now, however, her part in all the extravagant fopperies of the fashion and the town greatly vexed him. His servant Rowley, that is, അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സെർവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പോലെ ഉള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ റൗലി എന്ന് പറയുന്ന ആളായിട്ട് ഇവർക്കുള്ളത്. His servant Rowley then enters. He once was a steward to the father of Charles and Joseph Surface. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആക്ച്വലി പീറ്റർ ടീസലിൻ്റെ ഒരു സെർവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വൺസ് എ steward to the father of Charles and Joseph Surface. After Mr. Surface died, Rowley entered Sir Peter's service. Sir Peter mourns to Rowley about his wife's teasing temper, then complains that she refuses the attention of Joseph but welcomes those of her profligate brother. Okay, now Charles. That is, ആ ഒരു ചാൾസിന് എങ്ങനെയാണ് അത്ര താല്പര്യമില്ല ആർക്ക്? ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് മാൻ. ഓക്കെ, പീറ്ററിന് അത്ര താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ റൗലി ഡിഫെൻസ് ചാൾസ് ആസ് എ വർത്തി ജെന്റിൽമാൻ ഹൂ വിൽ ഇവൻച്വലി റിഫോം. After Sir Oliver arrives in London, he visits his old friend Sir Peter in the latter's home and congratulates him on his marriage. When they discuss Sir Oliver's nephews, that is Charles and Joseph, Sir Peter notes that everyone speaks well of Joseph, but that no one speaks well of Charles. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആരാണ് നല്ലത്? ജോസഫാണ്. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ചാൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം 16 വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അതായത് സർ പീറ്റർ ടീസിലും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഒലിവർ സർഫസും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇദ്ദേഹം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. സർ പീറ്റർ ടീസിലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിലൊക്കെ ആരാണ് നല്ലത്? ജോസഫാണ് നല്ലത്. He is a lost young man, Sir Peter says about Charles. If everyone praises Joseph, Sir Oliver observes that he has bowed as low to knaves and fools. അതത്രയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിപ്പോക്രസി ഇല്ല, അതൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർ ഒലിവറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ആസ് he has to honest folk.
As for Charles, Sir Oliver says that it is only natural for a young man to run out of course a little. Okay. However, to learn the truth about his nephews, he says he will go undercover and speak to Charles and Joseph separately. How they respond to his questions will tell him what he wants to know. Then Sir Oliver first visits Charles at the house of Charles' late father as Mr. Premium. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് സർ ഒലിവർ കാണാൻ പോകുന്നത് ചാൾസിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആസ് മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം. ഓക്കെ, വിത്ത് ഹിം ഈസ് എ ജൂയിഷ് മണി ലെൻഡർ മോസസ് whom Sir Oliver has hired. Moses had previously lent money to Charles. A servant, that is Trip, greets them. Charles, meanwhile, is in another room drinking and singing with friends as a prelude to a night of gambling. While Sir Oliver waits for Charles to receive him and Moses, Trip tries to borrow 20 pounds from Moses. Sir Oliver remarks to Moses, if the man be a shadow of the master, this is the temple of dissipation indeed. അത്രയും എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. കാരണം ചാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അത്രയും ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ സെർവൻറ്റ് പോലും കുറച്ച് 20 pounds എന്താണ് ബോറോ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരിടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് മോസസിൻ്റെ ഇടുന്നത്. When Trip takes them to see Charles, the latter is with a man named Careless. Both have been drinking heavily. Charles immediately asks Mr. Premium for money, saying he is blockhead enough to pay 50% interest. Though he has no collateral to put up, he says that he has a rich uncle in East Indies from whom he will receive a generous sum upon the uncle's death. ആരോടാ പറയുന്നത്? ഈ മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിൾ തന്നെയാണല്ലോ. ബട്ട് അതറിയാത്തത് കൊണ്ട്, ആരാന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ പ്രീമിയമിനോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ അങ്കിൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം വലിയൊരു സംഖ്യ കിട്ടും, അപ്പോൾ എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയണം. മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം then says he has heard that the uncle is in excellent health. Consequently, he does not wish to wait indefinitely for repayment of the loan. However, he is willing to purchase household goods such as silverware. അപ്പം അത്യാവശ്യം വെൽ ടു ഡു ഫാമിലി ആയിരുന്നല്ലോ ചാൾസിൻ്റെയും അതുപോലെ ജോസഫിൻ്റെയും ഫാദർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം പറയാണ് അത് ഞാൻ ബൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാണ്. മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം ഈസ് ആക്ച്വലി Sir Oliver himself. Okay, but Charles has sold everything of value except family portrait. അപ്പോൾ ഫാമിലി പോർട്രേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾറെഡി ചാൾസ് എന്തിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി വിറ്റ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. When Mr. Premium expresses an interest in buying them, Charles asks Careless to act as an auctioneer and Moses as an appraiser. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഓപ്ഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഫാമിലി പോർട്രേറ്റ്സ് വിൽപ്പന നടക്കാം, അത് ലേലം വിളിച്ചെടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആരാണ് അവിടെ ഓപ്ഷനിയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് കെയർലെസ്. കെയർലെസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ചാൾസ്. ഓക്കെ, നൗ വൺ ബൈ വൺ ചാൾസ് സെൽസ് ദ പോർട്രേറ്റ്, those of a great uncle, a great aunt, his mother's grandfather and others. But Charles always passes over a portrait of Sir Oliver. When Mr. Premium tries to buy it, saying that I have somehow taken a fancy to that picture, Charles refuses to part with it. അപ്പോൾ എന്താണ്, മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം ആണല്ലോ ഈ അങ്കിള്. അപ്പോൾ അങ്കിളിന് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് വാങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് എന്തുകൊണ്ടോ ചാൾസ് അത് മാത്രം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാൾസ് ആണ്, ദ ഓൾഡ് ഫെല്ലോ ഹാസ് ബീൻ വെരി ഗുഡ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ കീപ് ദിസ് പിക്ചർ വൈൽ ഐ ഹാവ് എ റൂം ടു പുട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്. എന്താണ്, ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ചാൾസ് മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം, അതായത് സർ ഒലിവറിനോട് തന്നെ. മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം ദെൻ ഓഫേഴ്സ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഫോർ ദ പോർട്രേറ്റ് ആസ് ഹി പെയ്ഡ് ഫോർ ഓൾ ദ അതർ പിക്ചേഴ്സ് കമ്പൈൻഡ്. അതായത് അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം, അതായത് ഒലിവറിന് ഇവൻ്റെ ശരിക്കും ഇവനെ എത്ര കാശ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാണ്. സ്റ്റിൽ ചാൾസ് റെഫ്യൂസസ് ടു പാർട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ചാൾസ് ഹാസ് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട്, സർ ഒലിവർ ആൻഡ് മോസസ് ലീവ്. എ ഷോർട്ട് വൈൽ ലേറ്റർ റൗലി അപ്പിയേഴ്സ്. അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പറായിട്ടുള്ള റൗലി അപ്പിയർ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ചാൾസ് ഗിവ് ഹിം എ 100 pounds ഫോർ മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ചാൾസിൻ്റെയും ജോസഫിൻ്റെയും ഫാദറിനെയും കൂടി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റൗലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൗലി അവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആർക്കുള്ളത്, റൗലിക്ക് ഇവരായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
Charles gives him £100 for Mr. Stanley. Okay. Now, as Mr. Stanley ആരാണ്? That is an old uh, uh, sick ഫ്രണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ദീസ് ഫാമിലി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ സർഫസ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു റിലേറ്റീവാണ് മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 100, ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ കാശിൽ നിന്ന് £100 കൊടുത്തു വിടാം, റൗലിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ റൗലി ഷോസ് ദ മണി ടു സർ ഒലിവർ, ദ ലേറ്റർ പ്ലെഡ്ജസ് ടു പേ ചാൾസ് ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സേസ് ഹി വിൽ വിസിറ്റ് ജോസഫ്. അപ്പോൾ എന്തായി? സർ ഒലിവറിന് തൃപ്തിയായി, ചാൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല തൃപ്തിയായി. ദറ്റ് ഈസ് he is not a hypocrite. The thing is that he has a very good heart. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിട്ടിയ കാശിൽ നിന്ന് £100 നീഡി ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലിക്ക് റൗലിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൗലി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സർ ഒലിവറിനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചാൾസിൻ്റെ ഒരു നല്ല മെൻറ്റാലിറ്റി ആർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സർ ഒലിവറിന് മനസ്സിലാവുന്നു. നൗ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു വിസിറ്റ് ജോസഫ്. ഓക്കെ. William announces that Charles is on his way up. Sir Peter then says he will... Sorry, ഇടയിൽ എന്തോ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. Just a moment. Okay. Meanwhile, a servant informs Joseph that Lady Teazle has arrived at the door of his apartment. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണ്? ആരാണ്? സർ ഒലിവർ ആരെ കാണാനാണ് പോകുന്നത്? ജോസഫിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ നടക്കുന്നത് നോക്കാം. നൗ അവിടേക്ക് ലേഡി ടീസിൽ വരികയാണ്. പീറ്റർ ടീസിലിൻ്റെ യങ് വൈഫായിട്ടുള്ള ലേഡി ടീസിൽ എവിടേക്ക് വരികയാണ്? ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. ബിഫോർ മാരിങ് സർ പീറ്റർ ഷീ വാസ് എ കൺട്രി ഗേൾ. ഹെർ ഫാസിനേഷൻ വിത്ത് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലണ്ടൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മിസ്ചീവ്സ് ഹാസ് കോസ്ഡ് ഹെർ ടു കൺസിഡർ എ dalliance and a kind of attraction with Joseph, who welcomes her attentions. But she has not made up her mind on the matter. Joseph tells his servant William to pull a screen in front of a window to prevent a lady in the opposite dwelling from looking in. After Lady Teazle enters, she complains that her husband has become cranky with her lately and that he frowns on Charles' fondness for Maria. Okay. I wish he would let Maria marry him, she says. കാരണം എന്താണ്? ലേഡി ടീസിലിന് താല്പര്യം ആരോടാണ്? ജോസഫിനോട്. കാരണം ജോസഫ് ഭയങ്കര ഷോ ഓഫാണ്. അപ്പോൾ ഫാഷൻ രീതിയിൽ എക്സ്ട്രാ ചിലവും കാര്യങ്ങളും പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്നു, ചാൾസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ജോസഫിനോട് അടുക്കാനാണ് ആർക്ക് താല്പര്യം? ലേഡി ടീസലിന് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ ഈസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ചാൾസ് ആൻഡ് മരിയാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. Aware that Lady Teazle suspects him of desiring Maria, Joseph says he also wishes Sir Peter would allow the marriage, adding, "For then, my dear Lady Teazle would also be convinced how wrong her suspicions were of my having any design on the silly girl." അപ്പോൾ ലേഡി ടീസിൽ ഇതൊന്നും അറിയരുത്. അതായത് ജോസഫിന് താല്പര്യം, മരിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ജോസഫ്. Now Joseph makes a play for Lady Teazle, but she rebuffs his advances. Apparently, the glows of illicit romance has suddenly worn off. Only further ill usage by Sir Peter would make her consider cheating on him, she says. William then informs Joseph that Sir Peter is in the building and on his way up the stairs. അപ്പോഴേക്ക് സർ പീറ്റർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? വൈഫ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പക്ഷേ സർ പീറ്ററിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ആൻഡ് ലേഡി ടീസിൽ ഹൈഡ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പുറത്തെ താമസക്കാർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആര് ഒളിക്കുകയാണ്? ലേഡി ടീസിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെൻ സർ പീറ്റർ എൻറ്റേഴ്സ്, ഹി ടെൽസ് ജോസഫ് ദാറ്റ് ഹി സസ്പെക്ട്സ് ഹിസ് വൈഫ് ഓഫ് ഹാവിങ് ആൻ അഫെയർ വിത്ത് ചാൾസ്. അപ്പോൾ സർ പീറ്ററിൻ്റെ മനസ്സിൽ ചാൾസ് വളരെ മോശക്കാരനും ജോസഫ് വളരെ നല്ലവനുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ വന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന വിവരം സർ പീറ്ററിന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം he shares his suspicion about his wife having an affair with this Charles. The rumor concocted by ladies nearby and Joseph and spread by Snake has apparently reached Sir Peter's ears. അത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആ ഒരു സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ. ലേഡീസ് നിയർവൽ ജോസഫും അതുപോലെ സ്നേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈ ആണത് ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ചാൾസ്. അവർ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ജോസഫ് റിട്ടേൺസ് ടു defend the honor of Charles and Lady Teazle, but he is no doubt pleased that his
nefarious scheme is working. Okay. After expressing regret for the strained relationship between himself and his wife, Sir Peter shows Joseph proof of his affection for his wife, two legal documents, one that grants his wife a generous allotment while he lives, and another that bequeaths her most of his possessions upon his death. Then, to Joseph's horror, Sir Peter asked Joseph about his progress with Maria. കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്താണ് കരുതുന്നത് ജോസഫ് വളരെ നല്ല ആളാണ്. അപ്പോൾ ജോസഫ് ആർക്ക് പീറ്ററിന് താല്പര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിയ ജോസഫിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാണ്. വെൻ ജോസഫ് ട്രൈസ് ടു അവോയ്ഡ് ദി സബ്ജക്റ്റ്, ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ലേഡി ടീസിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മരിയായിട്ട് എന്താണ് നിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ജോസഫ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു അവോയ്ഡ് ദ സബ്ജക്റ്റ്. സർ പീറ്റർ സേസ്, and though you are so averse to my acquainting Lady Teazle with your passion for Maria, I'm sure she is not your enemy in the affair. എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ. നോ വിൽ സി വില്യം അനൗൺസ്. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വില്യം അനൗൺസസ് ദറ്റ് ചാൾസ് ഈസ് ഓൺ ഹിസ് വേ അപ്പ്. Sir Peter then says he will hide while Joseph questions Charles about whether he is having an affair with Lady Teazle. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. എനിക്ക് നീ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആരോട് പറയാണ്? ജോസഫിനോട് സർ പീറ്റർ പറയാണ്. ചാൾസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച്, ബ്രദേഴ്സ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ. നോ വെൻ സർ പീറ്റർ മേക്സ് എ മൂവ് ഫോർ ദ സ്ക്രീൻ ഹി സീസ് എ പെറ്റിക്കോട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? That is, he sees a petticoat. There seems to be one listener there already, he says. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പെറ്റിക്കോട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ജോസഫ് അഡ്മിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ സേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ഫ്രഞ്ച് മില്ലിനർ he has been seeing. She hid behind the screen, he says, to conceal her identity and safeguard her reputation. You rogue, Sir Peter says, then he hides in a closet. അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു ഫ്രഞ്ച് മില്ലിനിയർ മാത്രമാണ്, ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവളെ നിങ്ങൾ കാണണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആര് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പിക്കാണ് ജോസഫ്. ആഫ്റ്റർ ചാൾസ് അറൈവ്സ് ആൻഡ് ജോസഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിം, he denies upon his honor of having any relationship with Lady Teazle. It is Maria whom he fancies, he asserts. Then he says, I always understood you were her favorite. In a hushed voice, Joseph tells Charles that Sir Peter has overheard their conversation. Joseph points to the closet. Without hesitation, Charles calls out to Sir Peter. They later comes forth and says to Charles, I believe I have suspected you wrongfully. To protect his brother, Charles tells Sir Peter that what he said about Joseph and Lady Teazle was a joke. Okay. William comes in and whispers to Joseph that he has another visitor. When Joseph goes downstairs to greet the person, Sir Peter informs Charles that there is another person in the room, a French milliner behind the screen. That is, somebody is there, that we are being looked at എന്ന് പറയുന്നത്. Charles says, oh, well, we will have a peep, Charles says. Joseph enters just when Charles pull down the screen. അത് ആരാ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ക്രീൻ പുൾ ചെയ്യാണ്. Sir Peter is shocked when he sees his wife. Joseph fabricates a story to explain her presence, but Lady Teazle says that there is no one syllable of truth in it. She came to Joseph's apartment, she says, to listen to his pretended passion for her, but found him truly despicable. The thing is that അത് അത്രയും വെറുക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഓക്കെ. She also says she now has new respect for her husband, then leaves. After declaring Joseph a villain, Sir Peter also leaves. Joseph is now alone, but a short while later, William announces the arrival of Mr. Stanley, that is Arana Sir Oliver, pretending to be Stanley. When Stanley requests financial assistance, Joseph says he is unable to provide it. If your uncle Sir Oliver were here, I should have a friend, Stanley says. I imagined his bounty would enable you to become the agent of his charity. അങ്ങനെ പറയാണ്. ബട്ട് ജോസഫ് ദെൻ സേസ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഈസ് ഹാർഡ്ലി ചാരിറ്റബിൾ. ഇൻ ഫാക്ട് ജോസഫ് ക്ലെയിംസ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ ഫോർ മീ ഹാസ് ബീൻ മിയർ നത്തിങ്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആരോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ ഒരു സ്റ്റാൻലി ആയിട്ട് പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്കിളിനോടായിട്ടുള്ള, ദാറ്റ് സർ ഒലിവറിനോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നോ in truth, Sir Oliver had previously given him
£12,000. അപ്പോൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, എനിക്കൊരു സഹായവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ജോസഫ് പറയുന്നത് സർ ഒലിവറിനെ കുറിച്ച്. ബട്ട് ആക്ച്വലി സർ ഒലിവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ആൾക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. £12,000 ആണ് ഓൾറെഡി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ജോസഫ് പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ദാറ്റ് ഈസ് സർ ഒലിവർ. ഞാൻ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. ഷോർട്ട് വൈൽ ലേറ്റർ Rowley calls upon Joseph with a letter informing him that Sir Oliver has returned to London. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആരാണ് അവിടെ വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് റോലി വന്നിട്ട് അറിയിക്കണം. ഓൾറെഡി അവരുടെ ഒരു അത്രയും പരിചയമുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവരെ അറിയിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അങ്കിള് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Now this is the moment when this man, that is, he feels that everything is kind of confused. എല്ലാ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ രീതിയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ജോസഫ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Now the thing is that okay. Now meanwhile Mrs. Cantor calls at Sir Peter's home to see Lady Teazle. Lady Teazle കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. But the maid tells her Mrs. Teazle is not seeing anyone. Sir Benjamin then arrives, followed by Ladies Neville and Crabtree. All of them have heard about the confrontation between Joseph and Sir Peter and are now praying for more. അത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടണം. For more news. According to Sir Benjamin, Joseph wounded Sir Peter in a fight with swords. According to Crabtree, Charles wounded Sir Peter in a pistol duel. That is, ചെറിയൊരു കോൺഫ്രണ്ടേഷനേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഇവരൊരു യുദ്ധം തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഗോസിപ്പ് മോങ്കേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയണം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. വലിയ യുദ്ധം തന്നെ നടന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താണ് സ്വോർഡ്സ് കൊണ്ടും പിസ്റ്റൾ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി സർ ഒലിവർ കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ദേ അഡ്രസ് ഹിം ആസ് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ആസ്ക് അബൌട്ട് സർ പീറ്റേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. When they learn that he is not a doctor, they give him differing reports about the duel. Sir Peter then arrives home unhurt and banishes all the gossips. Rowley arrives just as they are leaving. That is, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരെല്ലാവരെയും ഗോസിപ്പ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ കംപ്ലീറ്റ് പിടിച്ച് വിടുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? സർ പീറ്റർ. ബിക്കോസ് they are simply making lots of stories. Sir Oliver tells Sir Peter that he knows all about the goings on at Joseph's and that he is going back to Joseph's apartment to expose hypocrisy. Sir Peter and Rowley say they will follow him shortly. Sir Peter and Rowley turn their attention to Lady Teazle, whom they see crying through the open doors of another room. Sir Peter notes that he found a letter she wrote that was intended for Charles, but Rowley says the letter was a forgery. He will produce Snake, he says, to confirm what he says. മീൻ വൈൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റൗലി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഹീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ. മീൻ വൈൽ ലേഡീസ് നെവൽ മീറ്റ്സ് വിത്ത് ജോസഫ് ഇൻ ഹിസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെൽസ് ഹിം ഇറ്റ് നൗ അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് സർ പീറ്റർ വിൽ റീകൺസിൽ വിത്ത് ചാൾസ് ആൻഡ് നോ ലോങ്ങർ ഓപ്പോസ് ഹിസ് യൂണിയൻ വിത്ത് മരിയ. ഷീ ബ്ലെയിംസ് ജോസഫ് ഫോർ ദിസ് ടേൺ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഹി അഡ്മിറ്റ്സ് ഹിസ് ബ്ലണ്ടർ but says all is not lost. All they need to do is to go to get Snake to swear that Charles is at this time contracted by vows and honors to your ladyship. Okay. അടുത്തൊരു പദ്ധതി അവർ തയ്യാറാക്കാണ്. When Sir Oliver knocks, Lady Neville goes into another room. After Sir Oliver enters, Joseph thinks he is Stanley and orders him out. കാരണം ഇത് ശരിക്കും അങ്കിളാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇവർക്ക് ജോസഫിന് അറിയില്ലല്ലോ. സ്റ്റാൻലി ആയിട്ടാണല്ലോ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജോസഫ് സെർവൻറ്റ് വില്യം attempt to push him out of the door, but at that moment Charles enters and thinks Sir Oliver is premium. അപ്പോൾ സർ ഒലിവർ ആരാണ്? പ്രീമിയം ആയിട്ടാണ് ചാൾസിന് അറിയാം, ജോസഫിന് സ്റ്റാൻലി ആയിട്ടാണ് അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ still unaware that Stanley or premium both is Sir Oliver, they both try to get rid of him before their uncle Sir Oliver appears. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻലി ആയിട്ടും പ്രീമിയം ആയിട്ടും അങ്കിൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്കിൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവരെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പരക്കം പാച്ചിലാണ് ആര് ഈ ബ്രദേഴ്സ് ഉള്ളത്, സർഫസ് ബ്രദേഴ്സ് ഉള്ളത്. ബട്ട് വെൻ ദ ടീസിൽസ് മരിയ ആൻഡ് റൗലി അറൈവ്,
പീറ്റർ ടീസിലും വൈഫും മരിയയും റൗലിയും വന്നു. ദേ ഓൾ അഡ്രസ് ദ വിസിറ്റർ ആസ് സർ ഒലിവർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടേക്ക് വന്നു. പീറ്റർ ടീസിലും ലേഡി ടീസിൽ മെരിയ അതുപോലെ റൗലി എല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സർ ഒലിവറെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർ സർ ഒലിവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജോസഫ് ഗെറ്റ്സ് ഹിസ് comeuppance and that is his comfort and then loses the promise of a generous bequest from സർ ഒലിവർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ജോസഫിന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായി. ചാൾസ് അപ്പോളജൈസസ് ടു സർ ഒലിവർ for his behavior at the portrait auction. Okay, Sir Oliver previously convinced of Charles' basic goodness and shakes his nephew's hand. Lady Teazle then says, Sir Oliver, here is one whom Charles is still more anxious to be reconciled to. It is Maria, of course, but Maria believes the rumors that Charles has been involved with Lady Sneerwell. Lady Sneerwell and Snake then enter the room. Snake tells Lady Sneerwell, you paid me extremely liberally for the lie in question, but I unfortunately have been offered double to speak the truth. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ലേഡി സ്നിയർവെല്ലിനെ പറ്റിക്കുന്നത്? സ്നേക്കാണ്. ലേഡി സ്നിയർവെൽ ആൻഡ് ദ disinherited Joseph leave and all is well now with Charles and Maria. The end of act after Rowley brings that is after the end of that act 5, Rowley brings in Snake. He and Lady Teazle then testify against Lady Sneerwell. That is എന്താണ് ഈ ഒരു ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് കാരണം തന്നെ ലേഡി സ്നിയർവെല്ലിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആര് സംസാരിക്കുകയാണ്? സ്നേക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ജോസഫ് ഇൻ ദ എപ്പിലോഗ്. അതായത് അതോടുകൂടി എന്തായി? ചാൾസും മരിയയും അവർ തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാറി. മരിയക്ക് മനസ്സിലായി ചാൾസ് ഇന്നസെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒക്കെ സർ ഒലിവറിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എല്ലാം കിട്ടിയത് ചാൾസിനാണ്. ജോസഫിൻ്റെ ഹിപ്പോക്രസി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ലേഡി സ്നിയർവെല്ലിൻ്റെ ഡിസെപ്ഷൻസും മനസ്സിലായി. സ്നേക്ക് വാസ് ബ്രൈബ്ഡ് ഓർ വാസ് പെയ്ഡ് ഡബിൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ സൈഡ് മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് ലേഡി സ്നിയർവെല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാറി അവർക്കെതിരെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രൂഫും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോസഫിനും അതായത് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സ്നേക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇൻ ദ എപ്പിലോഗ് റിട്ടൺ ബൈ ജോർജ് കോൾമാൻ, ലേഡി ടീസിൽ റിസൈൻസ് ഹെർസെൽഫ് ടു അഡോപ്റ്റിംഗ് ടു എ ലൈഫ് വിത്ത് ഹെർ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ഹസ്ബൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ഷീ ഈസ് റെഡി ടു ലിവ് വിത്ത് മിഡിൽ ഏജ് ഹസ്ബൻഡ്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ലേഡി ടീസിൽ ഈ ഒരു എപ്പിലോഗിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് that is a short summary of this particular play, The School for Scant.